प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। मुनि समाजर अमृत बाणीर पंचम अध्याय को आपण मानंकु स्वागत करुछि। सबुदिन भली आज मध्य जोगी निमाई मुनि आम सहित अछंती। तांकु आमे आज पचारिबा आत्मा एवं परमात्मा ए माने दुई अटंती ना एक अटंती, आउ जदि एक अटंती तेबे मनुष्यात्मा परमात्मा होई परिबो कि नाही, से विषय रे मुनि समाजर तथ्य को नहीं आधारित करी किछि उत्तर आम पई उपस्थापन करिवे। निमा भाई जयजीव। जयजीव। आपण टिके ए विषय जो कहली टिके आपण ताकु पुंखानुपुंख भागरे 10-12 मिनिट भितरे आमर श्रोता मान को टिके कहंतु। हाँ, मस्तिष्क आ मुंड। मस्तिष्क गोटे नाम, मुंड मध्य गोटे नाम। मस्तिष्क जहार नाम, मुंड मध्य तार नाम। सेई भली मन और आत्मा। मन गोटे नाम, आत्मा मध्य गोटे नाम। ये मन आत्मा मध्य केवल नाम मात्र प्रभेद। जेमिति पानी आ बरफ। बरफ जहा पानी मध्य सेया, से गोटे अवस्था, ये गोटे अवस्था, किंतु से गोटे वस्तु। से भली मन और आत्मा मध्य नाम मात्र प्रभेद। तथापि जो अवस्था रे ए मन एकाग्र होई आत्मा सहित मिलित हुए, से अवस्था को जोग कहती। एठी अलगा किसी वस्तु मिसु नहीं। जेमती 5 रे 4 मिसुची, 5 अलगा वस्तु, 4 अलगा संख्या। 5 अलगा संख्या, 4 अलगा संख्या। ये दीटांकर मिसा होउची, ताकू मिश्रण कुआ जाउची, ताकू जोग कुआ जाउची। किंतु ये से जोग नहीं। मोर हाथटा प्रसारित करिछि, ताकू पुणी संकुचित करी आनी देहरे लगे देवी। ये देहरे हाथटार मिलन को मिश्रण कुआ जाए ना। ये हाथटा देह ठारू अलगा वस्तु नुहे। से भली मनटा आत्मा ठारू अलगा वस्तु नुहे। तेणु आत्मार दुईटी अद्भुत शक्ति अच्छी। गोटे हूँ मन आ गोटे हूँ प्राण। यही मनटा हूँ आत्मार कार्यकारिणी शक्तिर नाम। जिते बड़े आत्मा किसी कार्य करने को चाहे से मन माध्यम ही करे, सेते बड़े मन बाहर को स्फुरण होता है। यही मन जिते बाहर को स्फुरण होता है, एथिरे चंचलता आसी। स्फुरण माने जो हमर चित्त वृत्ति को कह जो वृत्ति स्वरूप होता है। आज्ञा आज्ञा। तेणु ये मन जिते बाहर को स्फुरण होता है, एथिरे चंचलता आसी जाता है। कहीं से चाहब यहीटा को जाना को, सहीटा को जाना को, सहीटा को जाना को। जेमिति आपण 5टा जिनिस 5 जगार अच्छी, ताको आनिबा को हेले आपण सेटिक जाव पड़ो, सेटिक जाव पड़ो, सेटिक जाव पड़ो। से भली मन जो जो वस्तु को जानिबो, सेटिकी से वस्तु जानवा समय मन रे चंचलता आसी जाए। चंचलता मन जिते स्थिर है आत्मा रे बुड़ दिए, सेते बेले जोग हो जाए। ये जे चंचल हुए, जहाँ भीतर चंचलता थाए, से विश्राम नबा को चाहू थाए। जड़ भीतर चंचलता नहीं, जड़ पदार्थ रे चंचलता नथिबारु से केबे विश्राम न सबले तो स्थिर। जे जिते चंचल चंचलता जो
ଯେତେ ଥକା ହୁଏ, ଯେତେ ଜଣେ ଚଞ୍ଚଳ ହବ ସେ ସେତେ ଥକିବ। ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମର ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିଗଲା, ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିବା, ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଥକା ହୁଏ ତାର ସେତିକି ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ ବା ଶୋଇଯିବା ପରେ ଥକି ଯାଇଥିବା ମନ ଭିତରେ ନବୀନ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ଆମେ ସକାଳୁ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଆମ ଶରୀର ଥକିଗଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆସି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଆମ ଥକାପଣ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି କଣ କରୁଛେ, ପୁଣି ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛେ। ଠିକ ଏହିପରି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଥରେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରିନେବା ପରେ ଯେବେ ମନ ରୋକିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏ ମନ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ବସିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମନ ବିଶ୍ରାମ ହଉଛି, ନା, ସେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ତାକୁ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁନି। ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଉପାୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ପୁଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରାଣ ପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ପୁଷ୍ଟ ହବ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମ ମନକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଦେବା, ଆମ ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ମନ ଭିତରେ ଏହିପରି ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ ଯେ ସାରା ସଂସାର ଦେଖି ଚକିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମନ ନିଜ ଆୟତରେ ରହେ ଏବଂ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ମନରେ ଥିବା ବିକାର ଗୁଡାକ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଧାନ କଳକୁ ଧାନ ନେଉଛି କୁଟିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଲୋକ ବାଟରେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ କଣ କି? ନା ଧାନ ନେଉଛି କୁଟିବା ପାଇଁ କଳକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କଳରୁ କୁଟିକି ଆସିଲା, ସେ ଲୋକ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ପଚାରିଲା ଭାଇ କଣ କି? ନା ଚାଉଳ। ତାରେ ଗଲାବେଳେ ନଉଥିଲା ଧାନ, ଏବେ କହୁଛ ଚାଉଳ? ତାକୁ କଳରେ ତା ଚୋପା ଛାଡି ଯାଇଛି, ତାର ଯୋଉ ଆବରଣଟା କାଢି ଦିଆଯାଇଛି ଧାନରୁ। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ, ନିର୍ବିକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆସି ମିଶିଛି ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ମଳ, ବିକ୍ଷେପ, ଆବରଣ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନ ସବୁକୁ ମନ ଜାବୁଡି ଧରିଛି। ଏ ସବୁକୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଜାବୁଡି ଧରିଛି, ମନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମନ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରୁ, ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନ, ମଳ, ବିକ୍ଷେପ, ଆବରଣ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଧାନରୁ ତାର ଆବରଣ କାଢି ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ଚାଉଳ କୁହାହେଲା, ସେମିତି ମନ କଣ ହେଇଯିବ ନା ମନ ଆତ୍ମା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେଇ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ବୁଡ ଦବ, ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। ମୋଦିଜୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯୋଉ ହଉଛି 50 ପ୍ରକାର ଆମର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମନ ବିଶେଷ ସେଇ ବୃତ୍ତିରେ ରହିକି ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ସେଇଗୁଡାକ ତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ବୃତ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଥିବ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକି ନିରୋଧ କରିଦିଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ। ପରମାତ୍ମା କିଛି ଅଲଗା କଥା ନୁହେଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ, ନିର୍ବିକାର। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ, ନିର୍ବିକାର। ଏ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନକୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନରେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ମାନି ନିଆଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ଯଦି ମିଶି ଦିଆଯାଏ,
ତାହେଲେ କୌଣସିଥିରେ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିବ ନାହିଁ। ନା ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୋରିଷ ତେଲ କହିବା, ନା ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ କହିବା, ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିବନି। ନା ମିଶ୍ରଣ ରହିବ, ତେଣୁ ମିଶ୍ରଣଟା ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ହେଇଯାଏ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳତା ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ପ୍ରମୋଶନ ପାଇ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତା ଶୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାର ପରିଚୟ ମିଳେ, ପରମାତ୍ମା ପଦକୁ ଆରୂଢ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେ ପରମାତ୍ମା ହଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଯଦି ପରଜନ୍ମ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଥକି ରହିଥିବା ମନ ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଇ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ ମିଳିଯାଏ। କୋଉଠି? ନା ଯେତେବେଳେ ମନ ବାହାରୁ ଫେରି ଆସି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ, କିଛି ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ନ ହୁଏ, ସେଇ ମନ କଣ ହବ ନା ଆତ୍ମାରେ ବୁଡ଼ ଦେଇଦିଏ। ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ନଦୀ ମିଶିଯାଏ, ସମୁଦ୍ରରେ ନଦୀ ମିଶିବା ସମୟରେ ନଦୀ ତାର ନିଜତ୍ୱ ହରାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ନଦୀ ଜଳ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ମନ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଥାଏ ବା ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେଇଥାଏ, ମନ ଭଳି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଉ ରହିନଥାଏ, ସେ ମନ ହିଁ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ନିର୍ବିକାର, ମନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ନିର୍ବିକାର। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏଇ କରୁଥିବା ସାଧକକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେ ବାଣ୍ଟି ପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ପଚାରେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସମାଧିର ସୁଖ କିଭଳି, ନା ଅନିର୍ବଚନ, ତାକୁ କେହି ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସୁଖକୁ ଆମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ବତେଇଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ କରିବା, ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବା, ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଲୀନ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧିର ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ସେଇ ସୁଖକୁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସମୟ ଆସିଛି, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ, ମୁନିମତୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିମାଇ ମୁନି, ସପ୍ରେମ, ଜୟ ଜୀବ। ଜୟ ଜୀବ।